देश दुनिया च वसते पंजाबियों को जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सरदार नरेंद्रपाल सिंह। सरदार साहब, जिहड़ा मुद्दा मैं तुहाडे रूबरू विचार गोचरे रखण लग्या जी अतैम जिस मामले च पिछले कई दिनों तो गुरु महाराज के ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ गुम हो जाने के मसले ते सारी कौम दुबदा च है, सवालों के घेरे च है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ संबंधित एक जबरदस्त मोड़ आया। डॉक्टर रूप सिंह अपनी फेसबुक दीवार के उत्ते एक पोस्ट पबलिश करते हैं, एक पत्र आ कौम दे नाल 4.5 घंटे पहला मैं क्या पत्र आ कौम दे नाल बिल्कुल सही गल। और जब मैं पढ़ के सुनावा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ कॉन्फिडेंस ਉਹਨਾਂ ਦਾ अपना पक्ष ਉਹਨਾਂ ਦੀ बॉडी लैंग्वेज समझण ਦਾ ਯਤਨ करियो दूरों जिस उन्होंने नेड़े जानते हो। सो दोस्तों, डॉक्टर रूप सिंह एक पत्तरी मैं कहूँगा जदों एक सिर्फ माध्यम है शब्द ते तुसी समझण दा यतन करियो। कहंदे जी गुरु सवारियो फतेह। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन स्वरूपों के वधन घटन के गंभीर मसले संबंधी मौजूदा मुख सकत्तर होने करके मैं खलाकी जिम्मेवारी मन के अपने ओहदे तो इस्तीफा दे चुका हाँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं दोषी हाँ, इसका मतलब नोट करने वाली गल आ कि यह नहीं कि मैं दोषी हाँ, मैं हर तरह की पड़ताल च सहयोग दिता ते हुण भी सहयोग देवांगा। वो कहते कनेडा जाना मेरी परिवारक मजबूरी सी, जिसलिए मार्च महीने तो मैं यतनशील सी। प्रधान साहब पासों 40 दिनों की लिखती आग्या ते विदेश की छुट्टी प्रवान करवा के गया सी। गिणी मिथी साजिश तहत दोषियों नूं छड्ड के, सवाल नोट करने वाला है, दोषियों नूं छड्ड के मैनू बदनाम किया जा रहा। मैनू गुरु रामदास पातशाह जी दे पूर्ण भरोसा है जल्दी ही सब सच सब दे सामने आवेगा। एकांतवास खत्म होंदियां सब कुछ स्पष्ट करांगा। एकांतवास शब्द देखण दी लोड़ है और दोषियों नूं छड्ड के देखण दी लोड़ है ते मैं दोषी नहीं। 3 लफज ने ते गल इत्थे नहीं मुकदी, गल गांह तुर पैंदी है। फिर जिहड़ी झड़ी लगदी आ फेसबुक के दीवाने चढ़ जांदे आ। एक दूजे सकत्तर देखो, ये सकत्तर सीगे जिहड़े मुख सकत्तर मुख प्रबंधक जिहड़े अस्तीफा दे गए, जिन्हां दा अस्तीफा प्रवान कर लिया, लेकिन दूजे सकत्तर जिन्हां नूं सस्पेंड किया गया, जे मैनूं काली दे विच वो मिल जाण ते मैं साहब मनजीत सिंह बाठ बिल्कुल मैं तुहानूं जरा वो भी दस दियां। सो सरदार साहब, पहला तो तुहाडा मैं इत्थे कमेंट लेना चाहूँगा कि ये जिहड़ी ये पहलू आ इहदे विच हुण दूजे सकत्तर मनजीत सिंह बाठ। मनजीत सिंह बाठ कदे मक्कड़ दे बहुत भरोसेयोग सी, बिल्कुल कसम खास उन्होंने सारा कामकाज मक्कड़ साहब दा इन्हां कोल सी। बिल्कुल बिल्कुल सारा उन्हां दी शरद अथाह शरदा दे पात्र साहब मनजीत सिंह बाठ सियाणे बंदे आ। डॉक्टर रूप सिंह दी उस पोस्ट दे उत्ते जिस लहजे च मनजीत सिंह बाठ, क्योंकि इन्हां दे है भी मनजीत सिंह बाठ लिखिया होया फेसबुक दे ऊपर फोटो लग के, ये कहंदे 2013-14 तो सिर्फ असी ही सकत्तर हाँ, छेती ही सब स्पष्ट हो जाऊगा। फिर अगे जाके वो किसी ने होर किया और उहदे विच वो कहंदे जी सकत्तर साहब इस पर्दे नूं हटाउणा चाहीदा क्योंकि संगतां दे मनां च रोस दिनों दिन वधदा जा रहा। कहंदे भाजी रिपोर्ट सामने आउण दिओ हुण एक कौम नूं समझण दी लोड़ है कि 2 सकत्तर दो ही सकत्तर सी श्रोमणी कमेटी, बिल्कुल दोने कार्यशील सकत्तर जिहड़े दोने सकत्तर, एक मुख सकत्तर दूजा सकत्तर धर्म प्रचार दा जी। और ये 2 सकत्तर जे इन्ने इस लहजे च कह रहे आ कि सब सच हो जू जी, ये कॉन्फिडेंस, ये उन्हां दा आत्म विश्वास, ये उन्हां दा स्पष्ट कहना कि सब सच सामने आ जू, इसदा मतलब विश्वास बना लेना चाहिए कि सच कुछ होर है। सच ये दसणगे, भावें वखरी गल है कि ये दोवें प्रबंधक है, इन्हां दोवां प्रबंधकां दी ओडी वड्डी जिम्मेवारी सी, लेकिन जे ये सच नहीं, आखिर तुसीं किसी नूं दोषी करार दिता है, उन्होंने सस्पेंड किया। जेकर वो कहता मैं दोषी नहीं, जिन्हें इस्तीफा दिता, दूजा कहता जी रिपोर्ट सामने आउण दिओ फिर दस दे, ਇਹਦਾ मतलब है कि अंदर कुछ होर भी है ਜਿਹੜਾ बेपर्द होने वाला है। ਇਹਦਾ मतलब है कि सिख कौम नूं इस मसले दे विच कुछ नवां नजर आऊगा, मिलूगा। परदे उले की कुछ वापरदा रहा, इन्हां दोवां तो वध कौन दस सकदा? ते जेकर इन्हां मन बना लिया, जे इन्हां ने मन बना लिया सरदार साहब, ते फिर बाकी जांचां पासे ने, ये सच दसणगे। और जिस तरह की भाषा है, जिस तरीके का लहजा है, उस तो इंज लगता है कि हुण सच लुकिया नहीं रहूगा।
देखो गल बड़ा साफ है जी ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਹੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬੜਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਬੜਕ ਬੜੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 3 ਵਾਰੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਵੇ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 26 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਮੁਖੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜੱਜ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬਿਖਮ ਪੈਂਡੇ ਦੌਰਾਨ ਬਿਖਮ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਅਣਗਿਣਤ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਹਿਚਾਣ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਵਿਦੋਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਖੜਾ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਜੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 267 ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਇਸ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਭਵਨ ਦੇ ਸਟਾਕ ਚੋਂ ਘਟ ਜੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਜਾਂਚ किसी प्रशासनिक अधिकारी को करवा लेनी चाहिए एजेंसी को करवा लेनी चाहिए उन्होंने मंग की सी पंजाब सरकार को जी ते उस दे अगले दिन ही जिहड़ा जवाब मिलिया सी वो जवाब देने वाले सन श्रोमणी कमेटी के सीनियर मीत प्रधान सरदार अरजिंदर सिंह मेहता और शायद डॉक्टर रूप सिंह भी नाल सी उहदे नाल डॉक्टर रूप सिंह जी उहदे नाल मनजीत सिंह सकत्तर जी ਹੁਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੈ ਸਿਰਫ 5 ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਸੀ ਉੱਥੇ 19 ਮਈ 2016 ਨੂੰ ਔਰ ਕਵਲਜੀਤ ਮੰਨ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹੀ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਲਾਗੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਤੱਥ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਅਗਰ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੇਟਾ ਬਣਦੀ ਆ ਜੀ ਉਹ ਦੇ ਦੇਵੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮਾਮਲਾ ਖਤਮ ਸਮਝੇਗੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਦੌੜ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਆ ਜਾਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਐਸਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬਾਦ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਵੇਚ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਭੇਟਾ ਵਟ ਲਈ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ 9,82,000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਠੱਪ ਕਰਤਾ ਉਹ ਠੱਪ ਕਰਦਾ ਉਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਗਾਹ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆ ਜਾ ਜੀ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਪਰਦਾਦਾਰੀ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਉਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਸਕੱਤਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕ ਸੀਗੇ ਸਫਾਈ ਦੇਣ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਸਲ ਸੱਚ ਦੱਸਦੇ ਆਂ ਜਾਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ 30 ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਕਲੀਫ ਅੰਦਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ ਉਹ ਸੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੀ ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਦੇਖ ਕੇ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਚੁੱਪ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਵਰਗੀ
ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂ ਤੇ ਵਕਤ ਬੀਤ ਜਾਣ ਬਾਅਦ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਹ ਲੱਗਣਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਮਾਣ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਹਰ ਧਿਰ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਉਹ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਨੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਜੀ। ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਜੀ। ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਾਹਦਾ? ਜੀ। ਨੰਬਰ 1 ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀ। ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਜੀ, ਨਾਲ, ਜੀ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖ ਹਲਕੇ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਹੈ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਜਿਹੜਾ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਭ ਮੌਜੂਦ। ਕੁਝ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਭ ਕੁਝ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ 5 ਲਾਈਨਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬੋਲ ਜੀ। ਵੀ ਸਕਦੇ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਭ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ, ਜੀ ਉਹ ਆਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਪੁੱਛਣ, ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਇਹਦਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਆ, ਸਦਾਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ PHRO ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰ ਆ ਜੀ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੇਰਕਾ ਐਡਵੋਕੇਟ, ਅੱਛਾ, ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੰਸੋਲ ਤੇ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਦਸੰਬਰ 2019 ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਚੈਨਲ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਸੈੱਲ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਲੰਬਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਨਹੀਂ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹਾਂ। ਖੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਾਫ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਫਰਵਰੀ 2020 ਤੱਕ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸੀ ਜੀ। ਦੱਸਣ ਲਈ, ਨਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਦੇ ਕੋਲ ਸੱਚ ਸੀ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸੱਚ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ 28 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਕਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਲਿਖਤ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਲੇਕਿਨ 4 ਸਾਲ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਆ ਹਾਂ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਹ ਕਬਲਜੀਤ ਸਹਾਇਕ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਇੰਚਾਰਜ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ, ਐਕਸਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ, ਮੀਤ ਸਕੱਤਰ, ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ, 4 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਜੀ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੁੰਦੇ ਅਸਰੂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਜੀ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਗਏ ਜੀ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਦੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੀਏ ਸੀ ਜਾਂ ਸਕੱਤਰ ਹੋਣਗੇ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀਗੀ ਸਬ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਸਬ ਆਫਿਸ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੀਏ ਨੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਪਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਸਨ। ਫਲਾਈਂਗ ਸਕਾਡ ਉੱਥੇ ਸੀਗੀ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਹਵਾ ਕਰੀਬ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ 13 ਤਰੱਕੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਪਾਤਰ ਵੀ ਸੀ। 13 ਤਰੱਕੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। 13 ਤਰੱਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ 2015 ਤੱਕ, ਅੱਛਾ। 2014-15 ਤੱਕ 13 ਤਰੱਕੀਆਂ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਲੈ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਸੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਨ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਜੀ, ਦੂਸਰੇ ਇਹ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 17 ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 13 ਦਾ। ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਲੱਗੀ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਝੁਠਲਾਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਰੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ।
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੋਵੇ, ਮਿਹਰ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕਰਮ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤੱਥਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣੇ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕੱਤਰ ਹੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਕੀ ਸਟੈਪ ਲਏ, ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਵੀ ਗਈ, ਇੱਕ ਏਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ, ਵੈਸੇ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਇੰਨੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਔਰ ਏਸੀ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਖਿੜਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਉੱਪਰ ਹਾਈ ਉੱਚੇ ਆਲਟੀਟਿਊਡ ਤੇ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਸੀਗੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਚੈਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਚਿਆ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਕੌਣ ਇੰਨੀ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਨਿਰੰਤਰ ਸਕੱਤਰ, ਚੀਫ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਠਹਿਰਾ ਲਓ, ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਬਣਦਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਚੈੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਖੈਰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਐਥੀਕਲੀ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰੀ ਕਿਉਂ? ਆਖਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਸੁਣਨਾ ਸੀ ਉਹ ਕੰਪਲੈਕਸ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਚਤਰੂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਚੰਗੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚੰਗਾਪਣ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਤਾ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਕਿਤੇ ਮੰਗ ਕੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਵਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਚੰਗੇ ਬਣੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਸਭ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੁਕਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸੂਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖੂਗੀ। ਆਖਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਪਿਆਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਹੈ ਤਾਂ ਖਤਰਨਾਕ, ਬਈ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਫਸ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਵਿਰਕ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਲੜਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੰਦਾ ਆਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਮਰੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੌਣ ਹੋਊ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਵਾਹ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ ਜਗੀਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਜੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਮੇਨ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਸੱਚ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਬਦਲ ਜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਅਸਰ ਪਾ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਓ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾ ਦਿਖਾਓ, ਸੱਚ ਦਾ ਸੱਚ, ਝੂਠ ਦਾ ਝੂਠ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਲਿੱਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੱਚ ਦੱਸੋ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਨੈਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਡੇਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸੋ। ਸੋ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ ਦੌੜ ਪਾਈ ਆ ਕਿ 2013-14 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਫਿਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਸ਼ੈਲੀ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਓਪਰੇ ਨੇ, ਔਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੜਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ, ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਚ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਖਾਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੱਚੀ ਪੈਨਸਲ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੈ ਨਾ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਏ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਪੋਸਟ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਕਰਤੀ ਜੀ, ਜਾਂਦੀ ਜੀ, ਜੀ। ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਚ ਲਿਆ ਜੀ। ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਨਸੋ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਆ? ਜਿਸ ਦਿਨ 24 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਇੱਕ 10 ਪੇਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 1000 ਪੇਜ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ 10 ਪੇਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਿਚੋੜ ਆ ਜਿਹੜਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ 10 ਪੇਜ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਈ। ਔਰ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ 1000 ਪੇਜ ਹੈ, ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਪਿਛਾਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਵਜੋਂ ਆ ਆਈਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਟਰਨਲ ਆਡੀਟਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਊਂਟਸ ਕਲਰਕ ਸੀ ਔਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈਏ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਹੈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਜੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਡੰਡਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਕਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਲਿਖੋ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਦਖਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਵੀ ਧੁੱਪੇ ਪੈਰ ਸੜਦੇ ਸੀ, ਬਚਣ ਲਈ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਲੈ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੋਇਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅਰਥ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਕੌਮ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ, ਦੋਨੇ ਸਕੱਤਰ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ, ਦੋਨੇ ਹੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਧ ਕਰੋ ਜੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਡੀਓ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਟ ਕਰਕੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੋਂ, ਵੈਬ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲੇ ਨਾ ਉਹ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਸਾਫ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਭੇਜਿਆ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਜੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਅੱਧੇ ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਉਹ ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ 27 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਮੀਡੀਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸੱਦਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ। ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ, ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਜੀ। ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਲਾ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਆਵਾਂ ਚੜਾਈਆਂ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ
ਕਿ ਜਦੋਂ 2015 ਦਾ ਉਹ ਦੌਰ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਲੁਕਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਆਖਰਕਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਨ, ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਦੋਨੇ ਸਕੱਤਰ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ- ਜੋ ਲਹਿਜਾ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਜੋ ਭਾਸ਼ਾ ਤੇ ਲਹਿਜਾ ਜੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਹਾਂ। ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੱਚ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਈ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਸਰਦਾਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 24 ਅਗਸਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ 27 ਅਗਸਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਚੈਨਲ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਲਾਈਏ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡੀਕਾਂਗੇ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾਲ ਬੋਲੇ ਸੱਚ ਹਾਂ ਚੰਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਕੁਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਬਜੀਤ ਵੇਰਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਓ, ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਵਨ ਸਰੂਪ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਸਨ, ਜੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਨ ਜਾਂ ਅੱਗ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਸਨ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵਿਹਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਬੂਤ ਤਸਦੀਕ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਚਾਹੇ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ, ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ 2014, 15, 16 ਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੌਗ ਬੁੱਕ ਮੰਗਾ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਅੱਜ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਬਰ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਕਬਲਜੀਤ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ 19 ਮਈ ਨੂੰ 15 ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ 31 ਮਈ ਨੂੰ 65 ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਟੋਟਲ 80 ਹੋ ਗਏ। ਹਾਂ, 65 ਸਰੂਪ ਇਹ ਗਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪ ਉੱਥੇ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ, ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੁਕਸਾਨੇ ਇੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਰਧ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 65 ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ 65 ਸਰੂਪ ਜਿਹੜੇ ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਲਾਬੇ ਗਏ ਸਨ ਜੀ, ਉਸੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਥੱਲੇ ਆਏ ਸਨ ਨਾ ਜੀ, ਜੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ? ਜੀ, ਜਦਕਿ ਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਕਾਇਦਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 80 ਸਰੂਪ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 5 ਸਰੂਪ ਜੀ, ਦੂਜੀ 5 ਸਰੂਪ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਉੱਥੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਜਾਂਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ 5 ਸਰੂਪ। ਅੱਛਾ। ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੰਨੇ ਸਰੂਪ ਭੇਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਮਹਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸੰਜੋਗ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਮੈਂਬਰ, ਪਹਿਲੀ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਸੀਨੀਅਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ।
ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜੀ ਕਿ ਆਖਰ ਐਡੇ ਉੱਚੇ ਰੁਤਬਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਬੜੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਚਾਹੇ ਬਾਠ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈ ਕਿ 80 ਸਰੂਪ ਗਏ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 77 ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਫਿਰ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 77 ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਉਹ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਆ ਕੀ ਕਿ ਕੱਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰੂਪ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਇਹ ਸਰੂਪ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਿਆਸੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ ਅਗਰ ਉਹ ਸੱਚ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਸੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਸਰ ਮੈਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਰਿਪੀਟ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ, ਜੀ ਹੁਣ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰੀਏ, ਜੀ ਗਿਣ ਕੇ ਮਿਥ ਕੇ ਇਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਆ ਨੁਕਸਾਨ, ਇੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗੇ ਫਲਾਣੇ ਦਿਨ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਟੀਆਂ ਫਿੱਟ ਕਰਕੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਛੱਡ ਤੇ ਗਏ। ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਕੌਮੀ ਬੇਨਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰ ਲਿਆਓ ਜੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੇਤਨਾ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜੋੜਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਲਿਆ ਜੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸਾਹਿਬ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 14 15 16 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਆਖਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣਾ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਖੜੇ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਅਕਸਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਇਹ ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਅੰਦਰ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਜਿਸ ਚ ਲੋਕ ਬਚ ਜਾਂਦੇ ਆ 10-10 ਸਾਲ ਵੀ ਕੋਟਾ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਅਦਾਲਤ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ ਛਿੱਟੇ ਪੈ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਹੀ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਇਹ ਹੀ ਰਾਤ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਖਰਾਬ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਖ ਸੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੱਲੇ ਇੱਕ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਚ ਜਿੰਨੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਠ ਕੌਣ ਆ, ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਣ ਆ, ਬਾਜ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਆ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰੋ ਕੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁਰੂ ਵਪਾਰ ਥੋੜੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਸੀ, ਸਵਾਲ 2015 ਚ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਭਲਿਓ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਅਗਲੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਆ ਡਾਕਟਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਕਾਜ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੱਗੀ, ਹਾਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਵੀ ਖੱਟਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਮਾਏ, ਅੱਜ ਉਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬੋਝ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨੇ ਔਖੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੇਸ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਆਪਣੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਘੁੱਟ-ਘੁੱਟ ਕੇ ਮਰਨਾ, ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਛਾਤੀ ਚੌੜੀ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਵੇ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ 'ਚ ਰਹਿਣਾ, ਬਨਿਸਬਤ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਕਲੀਫ ਝੇਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੜ ਗਏ। 2 ਸਕੱਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤੋਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਇਹ ਜਲਦ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦੋਸ਼ੀ, ਸਹਿ ਦੋਸ਼ੀ ਔਰ ਨਿੱਕੇ ਵੱਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਨੰਗੇ ਹੋਣ, ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਘੜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਦੁਬਦਾ 'ਚ ਨਾ ਰਹੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।